नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल ग़ुरूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह आल इमरान सलोरम पारा जो सलीम अध्याय नंबर आयत दही आयतों में क्या आयतों सबब और मुनासबतदार जब वक्त आयतों की काफिरान और तरफना मुमिनान और तकालीफ बयान बस बड़ी आयतों की अल्लाह पाक और मुमिनान का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकालीफ बानी व सबर तसव्वुर जदा काफिरान बतासुत तकलीफ दरकई कलयों किस्म तकलीफ कलबल किस्म तकलीफ ये जितना सबर कोई अखिर अल्लाह पाक की सजा हो कलची दिफतास इब्न आज़ुरा यहूदी अल्लाह पाक का शान के गुस्ताखी और बेअदबी उकड़ और मजलिस का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रबी अदबे ने इनकार के जमाना लगा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ददुपति दलो मादने जख्मी मानो गुरज मौलाद दिन अल्लाह पशान की बेअदबी के अल्लाह पाक औज़ बिल्लाह गरीब जो मुतमद्दार और ज़ालिमदार अल्लाह ने बताया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का तसल्ली और तस्दीक का पारक आयत नाज़िल कर और मुसलमानों ने पदीकान के खबर कर चितास का किस्म किस्म तकालीफ मिलावी की का काफिरान का तरफना आज खबर बता सी कि पदी खबर मान के बता कर दी काफिरान का तरफ दर्द रसी देखो अल्लाह का शान से यहूदी आलिम बेअदबी को मुसलमान का प्रश्न अल्लाह पाक फरमाए चितास सब्र करोई व इख्तियार कई अंजाम ददी तमाम बांधने का सजा हो और बलदाम न चिदा काफिरान का दुनिया के हमेशा दफारवी हमेशा बनी दुनिया के मसलूब गिर की चिकले दुनिया के जुर्म खत्म सुधारने नबाद बनी का सजा मिलो या कामयाब मोमिन आगादी चिदा क़यामत का सहतेना और जन्नत का अज़ाब न बचो और जन्नत मुस्तहिक हो और कब सड़े जहन्नम तलारो और जन्नत न मखरूम शुदा सड़े नाकाम सड़ी जहन्नम वालों और कामयाब सड़ी जन्नत वालों नॉर्मल हर चार बातें राजी चाहे सब्र आमाल को दुनिया में पूरी अल्लाह आखिरत के अंदर बदले हुए बंदा दुनिया दा असबाब दी दादा दुखी असबाब दी हकीकी दा खुशहाली असबाब वाला आखिरत दुनिया के इंसान को दुखी कि तो दुनिया का असबाब है और अल्लाह जल शानहू दफाज से नातकान और कबाहत के करके और दबाती यहूदियान और कबाहत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूदियान का वादा आप इस तरह चिता सब हम बयान वही पटवल बना लेकिन दी यहूदियान को दखल मशरान तरफ ना हक पटोल बांधी तो दुनिया असबाब और रहमत न मिलो छू और दी आला हक पटो
لکه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم صفتونه تورات کې وو دې ته ویل شوي چې دا صفتونه په صحیح طریقې سره بیانوي هغې باندې دې پیسې واخیستلې صفتونه د نبي علیه السلام بیان کړل نو الله پاک فرمایي چې تاسو کومه سودا وکړه کوم پیسې تاسو د نبي علیه السلام په صفتونو په ډول واخیستې دا سودا تاسو ته ډېره بده سودا او په دې آیت کریمه کې رد دی کا په علماء باندې چې هغه حق مسلې نه بیانوي نن زموږ په دې وطن کې داسې بنیان شته حق مسله نه بیانوي کوته دا مسله ولې نه بیانوي ویره چې بیا خلک وي چې اختلافي مسلې بیانوي چې په قرآن کې راغلي نه بیانوي نبی علیہ السلام بیانوي دا حق مسله او بیا زموږ مسلمانان عوام او ایماندار چې داسې جوړ شي ویره دا ډېر ښه استاد دی ولې چا پسې خبرې کوي د نبی علیه السلام هغه انسان په تاریخ کې دنیا کې نه لیدل نبی علیه السلام کافرانو پسې خبرې کوي ته پسې خبرې کوي یهودیانو پسې خبرې کوي ته پسې یهودیانو پسې پیغمبر علیه السلام خبرې کوي د نبی علیه السلام په مقابل کې چې څومره باطل نبی علیه السلام خبره کړې ده د هغې د عقیدې اظهار یې کړی دی د هغې تردید یې کړی دی باقاعدې ورسره مناظرې کړي اوس به ته څه وایې چې نبي علیه السلام نعوذ بالله مسلمانو ځکه چې هغه به اختلافي خبرې کوي مسله بیانول پکار دا د عالم ذمهداري ده کوم عالم چې حق مسله نه بیانوي کتابونه لیکي دا جاړه شیطان کوم عالم چې حق مسله نه بیانوي قیامت دولت بدل دا د جهنم د اور وایي جوړ شي چې دا کوم عالم حق مسله نه بیانوي او دا خلک وي دا ډېر استاد دي د دې استاد د آخرت په عذاب دا خلک خوشاله دي اوس مثال په قرآن کریم کې یو مسله راغله او دغه غلطي مثال په وابیانو کې ده اوس به خلک وي استاد دي وابیانو پسې په دې خبرې بیا خلق بیا او استاد اختلاف دې نو چې قرآن کې راغلي د پوری به د نبی علیہ السلام په حدیث کې مثال یو مسله راغله او هغه مسله تا ته وابیان غلط بیانوي نو د استاد په دا نه چې وابیان دا مسله غلطه کوي سم مسله په حدیث کې داسې دا هغه بیانوي د مسلمان ذمہداري دا ده چې د حق خبره اوري د باطل خبره نه ځان ساتي ځان په پوهېږي اوس الحمدلله هر مسلمان فیږي هر سړی په دې خبره پوهېږي چې د چا خبره کتاب کې او په دلیل کې شته د چا نشته نن سبا خبره نه ده چې په یاد خبره کې خلک دې استاد ټیک نه د دلیل خبره ده نو چې تا ته استاد عالم په قرآن کې او په حدیث کې او مسله د دلیل په لحاظ سره بیان کړي نو ته هغه ومنه او کله ته وایې چې بس دا فلاني استاد دې حق مسلې نه بیانوي او دې چا بس خبره نه کوي دا خبره زموږ غلط ده شیخ التفسیر علامه ادریس کامدیلوی رحمت الله علیه لیکي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې هجرت په دې وجه وکړ چې دغه نهي عن المنکر کول غلط ته به غلط وي او ټیک ته به ټیک وي د دې وجه کافران وي زموږ بوتانو پسې خبرې کوي موږ سره دښمني کوو نبی علیه السلام د مدینې منورې هجرت وکړ حق مسئلے کی بیانے یہ کی تکلیف بھی خدا بنے حق مسئلہ بنا بیانے پلان کے خان کا پکی وابی کا پکی پنجمیری کا پکی خپت اس کو دے دیڑو چی حق مسئلہ بیان اول دا پکار دادا زمان مسلمانان و جماع ہر وقت دی منلو تیار پدی ایت کی رد کار خلق چاہے حق مسئلے نہ بیان یا مثال پر یو علاقہ کی دا بجلی اغلاق کی استاد باغی خبر نه دی ولی یره دا مقتدیان په بجلی استعمالي تقرار دی مخفشي نه ته مسله بیان کا حق و واضح کا کدی خفقی گناہ ده دی ولی د بجلی اغلاق یو علاقه کې خلک سود کوي عالم سود باندې خبر نه دی ولی یره دا خلک خفقی ته مسله بیان کا قال خلاص خفقی خپل کار کوي گناہ ده مخالفه بیان یا نور داسې قسم گناهونه دي نو
عالم په حق مسله بیانوي که نه بیانوي په دې صفت کې دي د یهودیانو ځانګړی یهودیان د نبي علیه السلام حق صفات نه بیانوي ولې هلته پیسې اخیستي په دې وجه حق مسله چې عالم کله بیان کړي پکار دي چې موږ مسلمانان دا خبره کله ومنو او باغې باندې مطمئن شو بل بعضې منافقان د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته راغلل او په خپل چالاکۍ باندې به ځان د نبي علیه السلام په مجلس کې مخکې تلو چې فلانکي د نیکۍ کار ما کړی و او کړي به نو دروغ دي فلانکي د نیکۍ کار ما کړی به نو او بیا به چې کله لاړل بیا به ویې موږ نبي علیه السلام ته دوکه ورکړو الله جل شانه فرمایي دی به کامیاب نه شي دی به د جهنم د عذاب نه بچ نه شي یو کار د نیکۍ نه دی کړی نو ولې وایي چې ما کړی او بیا په هغه دروغ باندې خپل منځ کې فخر هم کوي چې موږ ولې دوکه ورکړو نو خطا کړو نو په دې باندې تا ته کامیابي میلو نه شي په دې کې مرتب په خلکو باندې چې د دروغ نیکي بیانې پلان دي یاره بیګا پاڅېدل نو شل رکعته تهجد وکړو کړي دي خلکو ته ځان نه ښکاره کوي چې ما کړي دا ګناه یاره پرون جومات کې ودرېدم بس یو 500 روپۍ چاته نه واچول ورکړي دي هسې خلکو ته ځان نه ښکاره کوي چې لکه زه دې کړي دا ګناه دا ښه صفت نه دی یو نیکي دې کړي د الله شکریا پرې ادا کړه چاته یې وایه که څوک خبر شو خبر دې چاته وایم ځکه تا الله د رضا لپاره کړي او که ګناه هم در شوي هغه هم چاته وایم هغه هم ته الله ما خفه کړی الله ته توجه وباسي نو الله جل شانه فرمایي کل نفس ذائقة الموت هر یو نفس تنکی د مرګ وانما توفون اجورکم یوم القیامه او یقینا پورا بدل کولی شي تاسو تاسو بدلی په ورځ د قیامت باندې فمن زحزح عن النار فسرع سوچ او بچو د جهنم د اورنا او دخل الجنة او داخل کړي جنت تا فقد باز پتاقی سره کامیاب دي من کامیابی څه ته چې څوک پیسې دي خکور جوړ کی خنو کړي کمال جلال فګاډي موږ پتر خیر روان الله وی کامیاب څوک دي چې د جهنم نه بچو جنت ته جوړ شي الله دې موږ آخرت کامیاب جوړ کړي وما الحیات الدنیا ومجدات الدنیا الا متاع الغرور مرد اسباب تدوکی لتبلون فی اموالکم خامخاب امتحان کولی شي پتا سبحان دې استاسو په قانون کې وانفسکم واستاسو په نفسونو کې ولا تسمعن او خامخاب تاسو اوري من الذين اوتوا الكتاب دغساننا چریت کتاب ورکړي يهوديان من قبلكم تاسو اولاد ومن الذين اشركوا او دغسان چریت مشرکان اذن كثير هذا تکلیف خبر دی وإن تصبروا كشرطا صبروا وتتقوا تقام اختيار فإن ذلك من عزم الأمور بس يقينا داد البيكار النذير حكمت كار النذير وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أو يأتوا موكبات سر الله پاک لك وعدا أهل الكتاب يوم آكسان چغيت كتاب ورکشوي لتبيننه للناس خام خابتا سو بیانوي دا کتاب او دا حق خلقتا ولا تكتمون تاسو بین پټوي فنبذوه وراء ظهورهم پس دی اغرزولا شاقد شاگان خپل دوادا واشتروا به ثمنا قليلا او دی واخذ الذي په مقابل کې پیسې لګي فبئس ما يفترون فدې بدل سودا چې دوی کم کوي لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا تګمان مکو با کسانو باندې يفرحون چې خوشالي کی بما تاسبان او تو چې دوی کوي هغه بل چالاکی ويحبون ذي قوي ان يحمدوا چې دې صفات بیان شي بما پاکار باندې لم يفعلوا چې دې کړي نه دي خوشالي کی په دې باندې صفات بیان شي
فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب فاستخيال مکو بدیبا دے نجات دا عذاب نجات وطن ملائے ولو عذاب علیم و دبید قار عذاب درناک وللہ ملک السماوات والارض خالد اللہ پاک پاربات چاہید آسمان و دزم قدا واللہ علا کل شیء قدیر اور اللہ پاک پر چیز قادر ذات واخر